ବାତୁରାହି ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ନା କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମାଲୋ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଏଇ କଥାରେ ଆଜି ଥାକକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦବା। ଶେଷରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ନା ନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସରଶଯ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସାମାନ୍ୟ ଗୃଧା ପକ୍ଷୀ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ରାମଙ୍କ କୋଳରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲା। ହେ ସନ୍ଥ ସମାଜ ୟାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଜାତି କି ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିଲେନି ଭୀଷ୍ମ। ନା 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 ସରଶଯ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଗୋଟିଏ ନାରୀର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଲା ଜଟାୟୁ। ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ହେ ମହିଷୀ ମାମାନ ମହାଭାରତରେ ଜଣେ ବାଣରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ, ରାମାୟଣରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ୟାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଖୋଜିବା ଆଜ୍ଞା ତାହା ହେଉଛି କଣ? ଗୋଟାଏ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ। କୁରୁ ସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଥିଲେ ହୁଏତ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିବୃତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୌନେ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ ମୁହଁକୁ ତଳପୋତି ବସିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମାୟଣରେ ଗୃଧା ପକ୍ଷୀ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପକ୍ଷ ହରା ହୋଇ କରି ପଡିଛି। ସୀତାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜଟାୟୁ ନିକଟରେ। ତବ କହ ଗୃଧା ବଚନ ଧରି ଧୀରା ସୁନହୁ ରାମ ଭଞ୍ଜନ ଭଉ বহি যাଉଛି শরীতর ধার রক্ত ভিজা চঞ্চুটাକୁ বারম্বার ভূমিরে লগেই দেଉଛି জটায়ু। উচ্চারণ କରୁଛି ରାମ ରାମ। କାହିଁକି ରାମ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଗୃଧ ପକ୍ଷୀ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ ଯିବ ନାହିଁ। ମା ଜାନକୀ କହିଛନ୍ତି ହେ ଗୃଧ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୀତା ହରଣର ବାର୍ତ୍ତା ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ କଦାପି ଯିବ ନାହିଁ। ରାମ ପଚାରିଲେ ହେ ଗୃଧ ଏ ଦଣ୍ଡ ତମକୁ ଦେଲା କିଏ? ସୁନହୁ ରାମ ଭବ ଭଞ୍ଜନ ଭୟ। हे भव भंजन हरि राम सुन कवि सम्राट भंज बही हेउची मा वैदेही सविलास जटायु कौन कहिले अरे विवादे भांगिली सा
जेते प्रकार विवाद उपजाइली आहा लंकापति दशानन रावण रावण मते मृत्युदंड रे दंडित करी करी जानकी को नहीं करी दक्षिणाभिमुखी होई चली जाउछि चली जाउछि राम कहिले हे गृध आउ किछि समय बंची रुह हां काई की आई गया सीता हरणर वार्ता मु तम ठारू भल भाबरे सुनिली सुनिली किंतु जटायु कहिले हे राम कोळला जाकर नाम भरत मुख आवा जाकर नाम मरत मुखावा होई सुहागन सुगति आवा होई सुनामो पावा हे ज्ञानी मंडली जटायु कहिले हे राम प्राण प्रयाण समय रे बापा जहार नाम को गोटाए थर उच्चारण करिदेले हां हां जीव मुक्ति कामी होई जाए जय से तो मो निकट रे हां मोर आउ बंची रहिबा आवश्यक किछि ना ए ना 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 जटायु कहिले राम कोळला मु आजी तोते नमस्कार करूनी रे आओ मु नमस्कार करूची कहा लंकापति रावण को रावण हे मां आज्ञा लक्ष्मण पछरु थाई हसिले कहले भाई भाई ये मरण काले विपरीत बुद्धि विपरीत राम को भजिले मुक्ति पाइब आइबो ये कोन कहूची रावण को नमस्कार करूची रावण को जटायु हाथ जोड़ी देले कहले सान ठाकुरे कोळला रावण जदि मते ए दंड देई न थांता हां राम किए ना मु किए ये ठीक राम हां जटायुर एतादृश अवस्था देखी देखी अश्रु छल छल नयन जल भरी नयन चाहि रघुराई जल भरी नयन चाहि रघुराई तात निज कर्म से गति पाई सात निज कर्म से गति पाई अश्रुला पूर्ण नयन रे राम कहिले हे तात हे बापा तम निज कर्म पाई तमे श्रेष्ठ गति पाइब पाइबो पाइबो रामंकर पिता किए दशरथ दशरथ हां दशरथ सामान्य जटायु पक्षी को राम आजी पिता बोली संबोधन कले काहिकी क्यों काहे की कइले छबिन आज्ञा काहिकी नथिले पाला नाइ ना नो ना मु कहिची प्रथम दिनरु आज्ञा पाला हेउची विश्रुत विश्रुत संकीर्ण ना ना धर्म न्याय रे विचार करिबा को गले बोले रामंकर बापा हेउचंती जटायु केमिति राम को बापा जटाई केमिति केमिति बोले धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रह धर्मेण हन्यते शत्रु जतो धर्म ततो जय बाबा हे मोर महिषी मामान आज्ञा धर्म विचार रे हां जटायु होची रामंकर बापा केमिति केमिति बापा केमिति केमिति बापा सेदिन देवासुर युद्ध को राजा दशरथ जाइछन् अच्छा ओ भाई राजा दशरथ जाइछन् हां कारण देवता मानकर जेते बेले युद्ध हुए सूर्यवंशी राजा माननको निमंत्रण करथि परम आज्ञा जाइछन्ति राजा दशरथ दशरथ फेरिबा बेलकु बेलकु अर्ध आकाश रे ए रथ रजुरे अग्नि लागि गला नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः नमः पुरस्कार दातांकर जगन्नाथ महाप्रभु सर्वरिष्ठ खंडन करंतु बोल आनंद कबार हरि बोल हरि बोल
ସେଦିନ ଆହା ରାଜା ଦଶରଥ ଆଚ୍ଛା ଦେବାସୁର ଯୁଦ୍ଧରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଫେରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ କବି ହେଲେ ବ୍ୟାସ। ବ୍ୟାସ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ପୁରା ଦେବାସୁର ଯୁଦ୍ଧେ ରାଜ୍ୟ ଦଶରଥ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରେଣ ଯାଚିତେ ଧନ୍ୟୀ ସହାୟାର୍ଥଂ ମହାରଥ ଦେବାସୁର ଯୁଦ୍ଧରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଦଶରଥ ଶନିଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଉପରେ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଆକାଶରେ ରଥ ରଜୁରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଇଗଲା। ରଥଟା ଚକର ମାରି ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଛି। ଛବିନ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପକୁ ସହ୍ୟ କରି ପାରୁନାହିଁ ଜଟାୟୁ। ଭାଇ ରଥର ଛାଇଟାକୁ ଛାଇ ବୋଲି ପରିକଳ୍ପନା କରି ନିଜର ପକ୍ଷକୁ ବିସ୍ତାର କରିଦେଲା। ଅର୍ଦ୍ଧ ଆକାଶରୁ ରଥଟା ଧୀର ଭାବରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା। ମାଲୋ ରଥାରୂଢ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ ବାହାରିଲେ। ଦେଖିଲେ ବିରାଟକାୟ ପକ୍ଷୀ। ପକ୍ଷୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତମେ ମୋର ମହତ ଉପକାର କରିଛ। ତୁମେ ବି ମୋର ଉପକାର କରିଛ। ଜଟାୟୁ କହିଲେ ତମେ ମଧ୍ୟ ତମ ରଥ ଛାଇ ନଥିଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ରହି ନଥାନ୍ତା। ନା ନା ଦଶରଥ କହିଲେ କହିଲେ ତମ ପକ୍ଷ ଛାୟା ନଥିଲେ ନଥିଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ରହି ନଥାନ୍ତା। ଏ ନ୍ୟାୟରେ ତମେ ମୋର ମୈତ୍ରୀ। ଆସ ଆସ ମୈତ୍ରୀ ଆସ 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 ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମୈତ୍ରୀ। ଏଡେ ଜୋର କଣ କୁଣ୍ଡଉଛୁ ମୈତ୍ରୀ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯାହା ମାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଜଟାୟୁ କହିଲେ ମୈତ୍ରୀ ମୈତ୍ରୀ ମୁଁ ତ ପକ୍ଷୀଟା ପକ୍ଷୀ ତମକୁ ମାଗିବି ବା କଣ? କଣ ମାଗିବି? ନାରେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଜଟାୟୁ କହିଲେ ମୈତ୍ରୀ ମୈତ୍ରୀ ଯଦି ଦବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଅଛି ତମ ବଡ ପୁଅଟାକୁ ଦେଇଦିଅ। ମାଲୋ ହସିଲେ ଦଶରଥ। କାରଣ କଣ ହେଲା? ସେତେବେଳକୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାରି ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ନା ନା ଦଶରଥ କହିଲେ ମୈତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ତ ନାହିଁ ଦେବୀ କୋଉଠୁ? ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କଥା ରହିଲା। ଆଜି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ନା ଯେବେ ସନ୍ତାନ ହବ ବଡ ପୁଅ ହଉଛି ମୋର। ମୋର ମୋର ହେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ କଣ ହେଲା? ଜଟାୟୁ ଏ କଥାଟି ହଁ କେବଳ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକକୁ କହିଛି। ଭୂଷଣ୍ଡ 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 ଶୁଣିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ଦଶରଥ ଚାରିଟା ପୁଅ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଛନ୍ତି ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଶୁଣି ଭୂଷଣ୍ଡ କହିଲା ରେ ଜଟାୟୁ କଣ ହେଲା? ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଆଉ ଚାରିଟା ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ତୋର ମୈତ୍ରୀ। ଚାରିଟା ପୁଅ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ର ଉତ୍ସବ ଉତ୍ସବ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଠିକ ଯା ତୋ ବଡ ପୁଅଟାକୁ ତୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ମହାରଥ ଦେବାସୁର ଯୁଦ୍ଧରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଦଶରଥ। ଶନିଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଉପରେ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଆକାଶରେ ରଥ ରଜୁରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଇଗଲା। ରଥଟା ଚକର ମାରି ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଛି।